शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम वरफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। लुम्बने खिताब तासु वेले दे बनी इसराइल खिताबातु दे देना द्वेम खिताब दे खुदा बजी आयत 82 बोरे हम फ़ीहा खालिदून बांधे दा खिताब ख़त्मी दा खिताब दो हिस्सों बांधे मुश्तमिल है। लुम्बने हिस्से के तो बनी इसराइल दा आबा व अजदाद द्रे खवासतुन ज़िक्र कई द्रे दासे कारुना चेड़र गलत हकीकली अवल खबासत दा दे चदा अल्लाह दे किताब पबारक के अगी का मवादा कड़े व नागदीमा तकड़े दा दागे दो मिसाल में पेश की। यो मिसाल वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम वरफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा और दाजी दासे नो उरसी सुम्म तवल्लैतुम मिन बाद ज़ालिक दृश पेता और सलोरश पेता आयत के तो मीसाक दाहद दमातोलो ज़िक्र कई लुम्बने मिसाल द्वैम मिसाल वेदाई चदा अल्लाह हराम कलीशी वी सुजुना शैतानी हिला वाने जान ल जायज़ की यो शे अल्लाह हराम करे दे तो दागे हलाल वाले ना मुमकिन न जूशी तो द्वैम मिसाल पेश की 15 पेत और शपक्ष पेत आयत के वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना नअतदू मिनकुम फ़िस्सब्त मौइज़तुल लिलमुत्तक़ीन पूरे आयत करीमा चदे 15 पेत और शपक्ष पेत अल्लाह पदी बांधे द खाली परज मयान निवल हराम करू बस पकार दाओ चदी न खोड़ले नागेले यो शैतानी हिला जोड़ा कड़ा अगदार चे ओबो न बैनर औखल लेकिन लग ओबो के वेरी सार कल लख्ती मख्ती डंडू न मंडू न पाए कि निवल वे आसानी पर मुकाबला दे गट खोड़ या दरियाब के आ शैतानी हिलवा तो दे वाक़यात तो बयान मकसद किसे नहीं सिर्फ कुरान दुरुस्त व फरमाई लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रा पदे के इबरत और नसीहत ते लिल अब्सार अक़ल वालो द पारा पदे के नसीहत बसीरत ते पदे के पकार दाए च खलक देना फ़ायदा वक्त इबरत हासिल की और दा वाक़यात पदी बुनियाद ज़िक्र की चिकरनम सोक दगा शान हरकातु की तो दागा सज़ा हम दगा दा कमच अल्लाह गीला वर्कले दा जुदावा चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द दुआ असर दे च ज़मुंगा खल्क़ बाने दा किस्म सज़ागाने नाराज़ी दा डेढ़ द फ़िक्र मुकाम देख चिकला अल्लाह मुंगले यो डील राका यो मोहलत राका तो पकार दाओ चिमुंगा अल्लाह ता रुजू कड़े तो बताए शे हुए उल्टा ज़मुंगा सरकशे के इजाफ़ा की तो दे लाने बदखपलो गलतो कोशिश को जो ज़मुंगा गलत ख़त्मिश दानर चिमुंगा वहाँ कारोबार शुरू कम चागी को दा यो खबर दा द्वेम खबरा दा अल्लाह पा अहकामों के टाल मटोल कौल अगे दा पारे मिसाल पेश करे वेस क़ाल मूसा लिक़ौमिही ना इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहू बक़रा अल्लाह यो गाला लगे उस पकार दाऊदी अल्लाह लकड़े बस वश पे तो आयत ना बयानी दी अगे के बेशमेर तपूस न होकर रंग संग दे जूती दाओ का रटी दा उमर ऐसा देख फलान ने कुरान
هغه قصه ذکر کړې ده او د هغې اخر کې فرمایلی دي چې فذبحوها وما کادوا یفعلون. د دومره پوره تفصیل نه وروستو هم دی د زړه نه تیار نه و د هغې حلالو ته. یو آیت پورې د دې دویمه خبرې ذکر وکړي. په دې کې موږ دپاره عبرت دغه دی چې کله د الله حکم راشي بس هغه پورا کول د هغې تسلیمول دا ضروري دي. کې حکمت معلومول، وجه معلومول، سبب معلومول دا غلط کار دی. او دا ټیک ده که احادیثو نه یو شی ثابتېږي بالفرض نو د هغې حدیث د سند نه بحث پکار دی. اهل علم له پکار دی چې هغه سند نه بحث وکړي، د هغې قوت عدم قوت نه بحث وکړي او ځان پوهېږي چې آیا دا قابل عمل دی هم او که نه دی. تر دغې حده پورې کوشش دی وکړي. نور په یقین نه وروستو د الله په احکامو کې ټال مټول کول دا د بني اسرائیلو کار دی، دا د هغوی د مشرانو کار. درېیمه خبره په دې باب کې هغه دا ده چې دی به خلک قتلو بې ګناه به قتلو او بل جرم به ادا کو چې قتل به یې وکړو نو بیا به الزام په هغه چا ولګو چې هغه قتل نه و کړی. خو د هغې ذکر قرآن مجید دلته کې 2 یا 3 آیات کې فرمایي چې وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. او دا به ځي تر 3 آیات پورې وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ پورې. د میز کې یو رټنه ده، رټنې ته زمونږ خپله ژبه کې زجر وایو. رټنه دا ده چې الله یو سړی ستا مخکې ژوندی کي، هغه خبرې مو کي او قاتل هم ښیي، نو پکار دی چې ستا د الله په قدرتونو باندې ایمان او یقین مضبوط شي. ته دې کار دغه نه شو بلکې ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة. 4 آیت کې د دې 3 خبرو تعلق دا لومبنی حصې سره دی. یعنی خطاب کې چې کوم بنیادی خبرې دي نو پای کې دا 3 خبرې لومبنی حصې سره تعلق لري. دویمه حصه کې د بني اسرائیلو دا صاغرو ذکر به مخکې د اکابرو وروستو دا صاغرو. دا صاغرو 15 خباستونه بیانوي. اول لا چې دا خلک د تحریف معنوي مرتکب دی، حرف اړولو ته وایي. تحریف یو حکم، یو آیت کریمه یا یو حدیث د خپل اصل مفهوم نه اړول بل مفهوم ته دې ته وایي تحریف. تحریف هو کله الفاظو کې هم کېږي، الفاظ ټوټلی بدل شي او کله داسې وشي چې الفاظ ذو جهتین یا ذو معانی وي، مراد ته یې وي خو ته بل مراد واخلې. د خپل بدعت یا د شرک د اثبات لپاره تحریف وایي. هم دکه یو قسمه غلطي کېږي ته محدثین تصحیف وایي. تصحیف او تحریف یو څیز دی، په دې بنیاد چې د اصل ټیکسټ د اصل څیز تبدیل شي. لیکن تحریف کې بدنیتی داخله او تصحیف کې بدنیتی نه. لکه یو سړی دی بشر لیکلی شوی دی هغه دی په ځای بسر وایي، شینمایه ټکي نه وي، نو دا تصحیف دی، تحریف نه دی. اگر چې بنیاد د دی او د هغې یو دی، هغې کې هم الفاظ بدل شوي دي، دې کې هم الفاظ بدل شوي دي، خو دواړو کې بنیادی فرق دا دی چې په تصحیف کې اراده نه د انسان، که اراده وشوله نو بیا تصحیف نه دی، بیا به تحریف. محدثین دا لفظ استعمالی تصحیف ډېر زیات استعمالی او دې لپاره د محدثینو کتابونه هم دي. تصحیفات المحدثین په نوم باندې د ابن عساکر کتاب هم شته، په نور بې شمېره خلکو کتابونه شته چې محدثین کله کله تصحیف شکار شي بیچاره، او د هغې وجه باندې زمونږ خلک سوچ نه کوي. یو ثقه سړی تصحیف قصدن نه کوي،
داغه مخې ته چې کوم تحریر راځي نه هغې تحریر باندې چونکې نقطې نه وي پخوا به تحریر کې نقطې نه وي د دې وجې نه پای کې تصحیف امکان نه یقین 100% موجود و البته کم سړي چې هغه د استاد نه ویلې وی نو هغه به پوه و چې دا بصر دی او که دا بشیر دی او که بشر دی چې استاد نه به نه ویلې نه به تصحیف شکار شي نو کله کله عجیبه تصحیفات هم کړي د خندا د ګپ شپ دپاره خلک بیانوي هغه بهر لاړ شي سلمانه څوک داسې ګرځي راګرځي مونځ نه دی تو تحریف دو قسمه یو تحریف لفظی وی یو تحریف معنوي دې کې مستقل بحث دی چې په سابقه آسماني کتابونو کې تحریف لفظي شوی دی که نه دی شوی دا د نوې زمانې چې څومره خلق دی سر سید احمد خان او د هغه طبقه هغې تحریف لفظي نه دي قایل تحریف لفظي هغې نه دي قایل څومره منکرین حدیث چې دي یا نوې چې څومره ماډرن خلک دی هغې وي چې نه تحریف لفظي نه دی شوی خو دا دومره خالص دروغ دي چې د 1100 کالو مخکې بایبل راواله او نه راواخله ټیلي کې یو بل سره تا ته پته په خپله ولګي دې کې جنګ ضرورت نشته نه د بحث ضرورت شته هغې هو هر کال خپل بایبل خپل تالمود ریوایز کوي په کې بې شمېره څیزونه بدلوي الفاظ بالکل بدلوي دا خو یاد یې چې ګپ لګولی یې د بل چا په مستشرقینو په خبره اعتماد کړی نور حقیقتا داسې نه ده هر کال هغې بدلوي بل لا چې عربی کې کم بایبل دی نو هغه بایبل په انګریزی کې نشته هغه مضامین کم چې انګریزی کې دی هغه اردو کې نشته او شاید دام کتل غواړي چې مردان کې و پادری و پښتون هغه بایبل ترجمه هم کړی وه پښتو کې تو دام کتل غواړي چې آیا د پښتو د اردو په کې هم آپس کې تحریف تک نشته او تحریف هغې لفظي هم کړی دی او تحریف هغې معنوي هم کړی دی دا به انشاءالله خپل ځای کې وایو تحریف لفظي او تحریف معنوي دواړه ثابت دی د هغې ګڼ تاریخي شواهد دي په دې باندې دی به تحریف کو تحریف معنوي به کو اول دا خبر 15 آیات کې افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه تاغه تحریف به کو یعنی مطلب به بدلو ګڼ څیزونه داسي چې هغه ذو معانی وي یو ځای کې ته هره معنی کولی شي خو مراد تی صحیح دغلته کې تحریف امکانات ډېر شي بیا یعنی د یو لفظ یا د یو جملې د استعمال مواقع ګڼ دي خو یو سړی اس بې سا د هغې مراد غلط اخلي دا تحریف معنوي دغه ځای کې ډېر پیدا کېږي دویم دا چې په دې کې ډېر زیات دا دویم قباحت ته دي چې په دې کې بیشتر منافقان دي شپږوي آیت کې وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ دا نفاق دی پکې د مؤمن په مخ کې مؤمن دی او د کافر په مخ کې کافر دی او الټه یو بل زوري چې تاسو ولې دي ته داسې وایه دا دوه قباحتونه چې بیان کی نو دې پسې یو زجر دی وہ آیت کې اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ولې الله به خبر ده سلورم دا چې دی د تحریف لفظي هم مرتکب دي تحریف لفظي هم مرتکب دي 79 آیت کې لګي فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم تخپل ځان نه کتاب لګي کتابت بیدی زموږ استاد محترم بول تاسو په خپل کې تاسو هم په لاسو لیکي خو د محاورې مقصد دا چې د خپل جینا د خپل ډنه یو شیولی کې الله ته نسبت وکړي د خپل ځلنه عادي کتاب لیکي
او بیا د هغې نسبت کوي الله ته یا د هغه رسول ته کوي چې الله یا د هغه د رسول دا قسمه خبرې کړي دي. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا. او دې آیت لاندې دا زما لاس کې کتاب چې دی دا موضح القرآن دی د شاہ عبد القادر رحمہ اللہ. پر یہ کی لکھ رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو عوام کو ان کی خوشی موافق باتیں جوڑ کر لکھ دیتے ہیں. یعنی مسئلہ غلط ہے شعر وان کړي مثلا طلاق و مسئلے کې دا ډېر راځي نور بے شمیره مسائلو کې د دې ول خپې وبوته گئی خس چل ولو لګوري پیسې واخلي او دا غي د طبيعت موافق غیله مسله ولګي دا ډېر شی دی وس دا حق پرستو کې مراغله دا مرز او دې بودي گئی وس هغه خلق نشته دی اوس چې هغې به حق ویل او حق ته به حق ویل حجرتمن خلق نشته. یہ وہ لوگ ہیں جو عوام کو ان کی خوشی کے موافق باتیں جوڑ کر لکھ دیتے ہیں اور نسبت کرتے ہیں طرف خدا کے یا رسول کے. هغه منسوخی الله ته یا رسول ته دا اوس هم ډېر شی دي دا خاص کر مفتیان دې ډېر ځان ډېر ساتي. احادیثو کې شته راغلی چې د آخري زمانې علامت څه دی؟ آخري زمانې علامت دا دی چې مفتیان به ډېر شي. تا به تپوس نه کړی هر سړی تاله جواب نه ورکوي دا ډېر زیات شوی دی. تپوس کوونکي به کمي سائلین به کمي مفتیان به ډېر. عبدالله بن مسعود روایت شته په دې باب کې. دا مطلب نه چې هر مفتی یادوي خدا کم چې ضمیر فروش وي هغه د قرآن حکم دی چې که تاسو نه پوهېږئ نو فاسألوا اهل الذکر هغې نه بحث نه کوو نه د مفتیانو رد کوو خدا کوو چې مفتیان د احتیاط کوي. او د صحابه کرامو هغه یاد وساته عبدالله بن مسعود فرمایي چې تابعي ورته تپوس وکړو نو هغه به ورته وښیل فلانکي ته تپوس وکړه تر دې پورې چې یو لسو کسانو باندې باخبره وګرځېده اخر کې به بیا هغه سړی هماغې کس له راغی چرنچه به یې ول تپوس کړو یا دومره احتیاط به په فتوا ورکولو کې. اوس دغه احتیاط نشته دی به ځان یو خبره ده کوي په مخه باندې. ډېر عجیبه خلک یو سړی او ما سره لګیا شوی او ما ته ما نه فتوا طلب که زه فتوا در کوم تله چې دا فلانې داسې دی فلانې داسې دی نو ما ورته ستا فتوې ته محتاج یم. دې کې ډېر احتیاط پکار دی ځکه چې مفتي دا اصل کې مجتهدي او شرعاً دی د الله نمایندهی دی د نبی وارث دی نو دی چې د خپلې خولې مبارک نه او د قلم مبارک نه څه وباسي نو هغه نیغ په نیغه د الله او د هغه د رسول حکم ګڼلی شي. او دی ته نه ګوري خلک چې څه یې ونه ویښ او بیا که تا اصول باندې کساوی که نه شروط مفتی چې ته وګورې حیران به شي چې دې مفتیانو کې شرطونه کم دي ایک بنیادی د قرآن مجید سمجھ دے د قرآن مجید فهم د حدیث فهم د قرآن او د حدیث ناسخ منسوخ معلومېدل دې ټولو سره سره د عقیدې سموالی ابن صلاح او دارنګې سیوطي په دې کتابونه لیکلي غټ غټ کتابونه نو دا دي چې کومې فتوې ورکوي دا دغه قسمه دي چې عامیان خوشحالولو لپاره تحریف کوي د الله په کتاب کې دا ډېر تحریفات کې ډېر دوکې دي. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا. دا دې کې څلورمه ډله ده. پنځم خباثت دا دی چې ځان د جنت ټیکهداران ګڼي یعنی که زموږ عمل هر څه وي نو موږ د جنت ټیکهداران یو. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده موږ ته سوال نه پیدا کېږي چې موږ په اور سوځو لن تمسنا النار الا ایاما معدوده مگر څو ورځې شمېرلې شوې څو ورځې شمېرلې شوې
که مونږ جهنم ته لړ شو لړ بشو ورنه اور مونږ ته څه نشي ویلی. قباحتونه خباستونه د مشرانو کشرانو بیان شي نو بیا قرآن ته تتمه پیش کوي. یو اتیا او دوه اتیا آیت کې تتمه ده او دې تتمه کې دوه څیزونه ذکر کوي، تخویف اخروی او بشارت. بلا من کسب سیئة واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار. دې چې څه وایي داسې نه ده، بلکې چا چې سیئه اختیار کړه ته سیئه معنی شرک ہوگا نو څه مسله به نه یو خو دغه مسله ده. بلا من کسب سیئة بلکې چا چې شرک اختیار کړه واحاطت به او غیر چا پیر شو داغه نه خطیئته داغه دا ګناه دا جرم د شرک ته تاو راتاو شو تر دې پورې چې په دغه شرک مړ شو فاولئک اصحاب النار. دې کې اوس اشکال نشته، اعتراض هم نه راځي. کتا د سیئه معنی عام ګناو کې نو بیا به اعتراض او جواب وقیل قلنا قیل قلنا. سیئه معنی ګناو کی نو بیا وایي چې احاطت به خطیئته احاطو کی په هغه دا ګناهونه نو ګناه یې کړی ګناه په احاطه کړی دا او ګناه کې مړ شو نو مشرک خو نه دی، کافر خو نه دی، نو دی به څنګه ابدي جهنمي. دا سوال نه پیدا کېږي د سیئه نه مراد ته واخله شرک نو ستا ټوله مسله به سمه شي. بلا من کسبا خبره دغه نه دی چې کومه کوي بلکې دا را چا چې شرک کسب کو شرک اختیار کو واحاطت به او احاطه وکړه په د باندې خطیئته د دې جرم د شرک جرم دې په احاطه وکړه تر دې پورې چې ته مرګه پورې دې پای کې بوختو اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. او بشارت والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ. دې طریقې سره خطاب ختم شي. نو قرآن کله کله تاریخي حوالی خیخ تاریخ داسې شی نه دی چې ګنده دې نه ته څه اخیستی نه شي. تاریخ چې کله صحیح دی نو د هغې نه ته حواله اخیستی شي په هغې حواله ورکول هم شي، خو په دې حقیقت هم ځان پوهول پکاري چې کله الله کم تاریخ ذکر کوي نو خو الله بیان کړی دی نو د هغې تاریخي حیثیت اوس تاریخي حیثیت دی او که نه الوهي حیثیت دی او شی بدل شو. دا اکثر صاحبان په دې به دوکه درکوي دا لخ کوم چې صحابه کرامو خلاف او ته بہت لګي نا وایي چې قرآن کې چې تاریخي واقعاتو نه استدلال کړی دی مې ته عجیبه سړی غټ سر دی نیولی په خبره نه پوهېږي. قرآن چې کله تاریخي واقع نه استدلال کړی نو الله کړی دی نو که تاریخ غلط وی بالفرض نو قرآن به استدلال کړی وی نه. اوس خدا تاریخ پاتې نه شو، اوس خدا د الله فرمان راغی. عام تاریخ نه مونږ استدلال په دې نه کوو چې هغه د یو نه بل ته د بل نه بل ته او د بل نه بل ته راځي د هغې څه اسانید قوي نه وي. هغه یو صاحب سره ډېر تکلیف دی، هغه وایي وی بعضې خلک کینی او تاریخ باندې هم هغه اصول لاګو کوي کوم چې په حدیث باندې لاګو کېږي. لکه مونږ دغه شانتې تاریخ هم وګورو که نه نو زمونږ تاریخ به 3/4 سم پاتې نه شي، پاتې نه شي که کیسه کو دا د خپلې غلطۍ د پټول لپاره دا حرکتونه دی. ته ته ثابتۍ د یو صحابي بدعت والی، ته ته ثابتۍ د یو صحابي خیانت، ته ته ثابتۍ دا چې صحابي نور خلک مخکې کړه او رشته داران اب زه هغه نه کوم تا ده تو دې مسله ثابت ده. ان عجیب و غریب حرکت داره چې دا غې نه دا غې تاریخ نه مسائل ثابت دي او شوقي دا جدا تاریخ لګلې دي. او صحابه کرام هغه تاریخي خلق نه دی، دا قرآني خلق دی. په دې نه پوهېږي دا خلق وي دا نشور دی که نه، دا عجیب و غریب دانشوران دي. څه وایي بس اګیر چا پې خلق یو ځای شوی دی هغه ډېر خوشحاله دي چې دا جي زمونږ ډېر ښه مشر دی، بس الله یې ستاسو غوندې مشر تاسو له درکړي. دا ظلم دی. قرآن تاریخی واقعات پیش کی لیکن هغه تاریخ چونکه قرآن پیش کړی دی او په کې دروغ نشته، دا غیر راوی الله په خپل دی
دا سمل وی بیوقوف تیارا چې ابن جریر طبری کتاب راخلی د قرآن خوا کې کړی چې جی قرآن واقعات لیکي دم واقعات لیکل دا وی هغي تقریرونو کې وی تحریراتو کې لیکي ان سبا حالات ډېر بدل لیک نو باز شروع شوی دی قرآن مجید باب شروع کو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ نَخ دا میثاق کله شوی دی دا رستو شوی دی تورات د راتلو نه رستو د دې د ایمان وړو نه رستو خبره ده چې کله ته په دې خبره پوه شوې نو ته به اوس هغه اعتراض نه کوې کوم چې خلکو دلته تکلیف ورځي چې دا خو جي اکراه نه ده چې ته تور اوچتی د پاسه پې ودرې دا خو اکراه نه ده دلته کې هغه نواب قطب الدین حسن خان چې کوم دی که نه رحمت الله تعالی علیه د هغې تفسیر کې ډېر کمالات دي هغه یو اجبار یو اکراه که اجبار کې د انسان اختیار نه اجبار کې د انسان اختیار نه په انسان په اکراه کې د انسان اختیار وي دا لار خپله او که دا لار خپله اکراه ځان لسی ده اجبار ځان لسی ده دویمه خبره دا ده چې کله یو سړی مسلمان دی اسلام هغه قبول کړی دی ایمان یې قبول کړی دی او دی اوس یو داسې حرکت وکړي چې هغه د اسلام د اصولو منافي نو اسلام څه وي دله به سزا ورکوو که به نه ورکوو نو دغه شی دی به دی په دې میثاق کې خو دغه خبره په دې کې اعتراض ولې راځي او قرآن یو واضح لفظ لیکلی دی رفعنا فوقکم الطور او سورة الاعراف کې وایي چې د دې خیال لا وکانه واقع بهم نو صاحب دلته کې لیکي انہیں ایسا دکھائی دیتا تھا کہ گویا یہ پہاڑ پر گرنے والا ہے دا ټول د دې سوال جواب نه ځان بچ کوي پټي ځان سره پټه دینا دا مسلمانانو بنی اسرائیل مسلمانانو دی ایمان تسلیم کړو دی نبی منلو دی تورات منلو دی هغه باندې د پابندۍ کولو ارس کړو عهد میثاق چرال دغه بیا مخالفت شروع تو داسې خلکو لا ټول سزا ورکړي په دې کې د اعتراض نشته ده وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ رَفَعْنَا ریف عین د دې روټ څه معنی دي څه استعمالات دي دا ډېر ضروري پوهه قرآن فهمه په دې ډېره ښه راشي د رفع معنا اوچتول مرتبه ورکول خو د دې بیا مختلف قسمونه دي مونږ دا ویلی شو چې د رفع استعمالات قرآن مجید کې په مختلفو معانی باندې اول یو مادي چیز چې په خپل ځای باندې پروت وي او هغه اوچت کړی شي دې ته هم رفع وایي لکه دې آیت کریمه کې دغه مطلب ده یعنی غر دا مادي چیز ده او دا اوچتېدی شي انسان یې نه اوچتوي خالق تر دې په اوچتولو کې څه مشکل نشته ده الله ته دې په پورته کولو کې څه مشکل نشته دلته سورۃ البقره کې وایي 3 آیت کې بیا 93 کې وایي ورفعنا فوقکم الطور سورۃ النساء کې 154 آیت کې فرمایي ورفعنا فوقهم الطور سورۃ الرعد کې 2 آیت کې فرمایي اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها د دې سماوات هم الله رفع کړی ده کنه دا خو اجرام دي جسمونه دي خو جسم او جرم کې صرف د لفظ فرقی معنی یو وي جسم تعلق ځمکې سره او د جرم تعلق اسمان سره په هوا کې چې کوم څیزونه هغې ته جرم اجرام وایي اجرام فلکی جرم او جسم یو څیز دی دا دواړه ثقیل دا مادي څیزونه الله خپل قدرتونه ښیي داسې
نور ثقیل دی که نه خفیف دی سپک دی ډېر دروند دی لیکن د دې باوجود الله په هوا کې ګرځي دا سپک څیزونه خو نه دي زمونږ د دنیا لکونه حصې باندې دروند دی او کولو دی پلن دی لیکن ښه الله ده خپله د ځمکې ته وګوره څومره ارته بیرته ده نو دا هم الله چېرته ودرولې ده که نه لاندې څه شته د ځمکې لاندې اوس شی نشته دا هم دغه شانتې کائنات کې ګرځي را ګرځي پس شي ټیکاو خو دا نه ده چې الله چېرته ټیکاو کړی دی یخې ده و دې ته د الله د قدرت نمونې وایي دې ته کوم چې په دې ځمکه باندې پراته یي نه یې ته اجسام وایي او کوم چې بره یي نه یې ته اجرام وایي فضا کې جي نه یې ته اجرام وایي نو سماوات چې دي الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها دا اسمانونه الله بغیر د سستۍ نه آباد کړي دي رفع السماوات دا رفع د کوم چې موږ ذکر کوو مادي چیز دی لیکن پورته ساتل دی دویم د دې استعمال راځي یو عمارت جوړول آبادی جوړول هغې دپاره هم قرآن مجید د رفع لفظ استعمالوي لکه سورة البقرہ 127 آیت کې وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ پورته کول څه مطلب سر ته خېجو که غر ته خېجو نه په فضا کې یو مادي چیز داسې ودرول چې یو بل پر پورې انختلی دیوال وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ دارنګه سورۃ الغاشیہ کې راځي وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ دا څنګه اوچت کړی شوی دی اسمان افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت دا بلند کړی شوی دی اوچت کړی شوی دی مادي چیز اسمان مادي چیز دی لیکن رفع یې کړې ده رفع یې شوی ده بره دریم بلندی ته رسول بلندی باندې خیجول بره اوچت خیجول لکه سورۃ آل عمران کې راځي اس قال الله یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی دا قرآن آیت ہے کنا رافعک الی څه معنی ده معنیونه کې اگر جهاد به ثابت شي الله پاگلان دي د علم و کلام والا دویم سره پاگل پن رافعک الی که تپوس وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه باندې کوم خوا تلو چېرته تلو اسمان ته تلو دا جهاد نه ثابت دی الله ځان له ذهن جوړ کړی دی بس ولې استاد ورته ټول عمر هم دکه ښایي ټول عمر دکه ښایي ورته دا تیر کړي دي چې دی کې جهاد کم ځای دی که ستا ذهن کې جهاد راځي نو ستا ذهن به شیطاني ذهن څنګه چې مونږ د الله د ید د هغه د علم د هغه د قدرت د هغه د ذات ذکر کوو پای زمونږ ایمان دی هغه هم بغیر تشبیه تمثیل تجسیم نه بغیر تکیف نه دا هم بغیر تکیف نه که چا ذهن دې طرف ته ځي د خپل ذهن علاج وکړي چې دا شی ثابت شده اس نه ثابت دی انی متوفیک ورافعک الی یقینا ز تعالی پورا اغستون کېم توفی اخذ الشیء وافیا اخذ الشیء وافیا دې قسمونه بیا دوی توفی یو وفات النوم او بل وفات الموت ایو دانشورم دې کې دوکه کوي چې دا د شپې خلک ود کېږي نو قرآن چې کوم دی الله یتوفى الانفس وایي که نه دا خو مړه کېږي نه وی الله دې ستا د شر نه ټول مخلوق بچ وساتي لاندې جوړ کړه توفی یو توفی د نوم ده او یو توفی د موت
نو توفی د نوم کې هم روح اغستی شي. حدیث کې شته دی که نه؟ توفی آیت کې خپله شته ده نه، توفی د نوم کې روح واغستی شي. نو کم باره کې چې الله فیصله د مرګ کړي نو هغه روح ځان سره ایثار کړي. دا اوسني خو قبر کې لټوي که نه، روح هلته کې ایثار کړي. او د کم چې فیصله نه وي نو یرسل الاخرى بل راولېږي. دا عقاید جوړېږي، عقاید د پلان کو، عقاید د پلان کو. څه وایه تاسو مړه؟ روح خو نه راځي. روح خو د کم روح چې فیصله وکړی شو هغه هلته پاتې دی بس. دا د فتنو زمانه ده، فتن. ورافعک الیه او پورته کوونکی یم ستا خپل طرف ته، بره دې پورته کوم. رافعک الیه په دې کې که څوک اختلاف کوي نو دې کې کولی شي. د هغې وجه دا ده چې مفسرین دلته کې دوه معنی کوي. یو معنی دا ده چې دغه جسمانی مادي وجود چې کوم دی دا پورته خېجول. دویم معنی کوي عزت ورکول. مفسرین کوي دا معنی، تیر انکار مه کوئ، ستاسو مطالعه نشته. مفردات وغیره هم دا معنی کوي. دواړه احتمال د دواړو شته. و دې احتمال د وجې بل ځای ورته نه دی یاد که. احتمال خو شته دی چې دواړه کارونه الله کړي دي. الله د هغه وجود د خلقو نه هم بچ کړی دی او الله د هغه وجود له عزت هم ورکړی او پورته هم ښیولی. دواړه ممکن دي. خو تا ته د دې نسو ښیو په دې بنیاد باندې چې قرآن کې شته دی. هغه سورة النساء 158 کې بر رفعه الله الیه، بر رفعه الله الیه، بلکې الله هغه له عزت دا نه وي چې عزت یې ورکړی. عزت چې ورکړی نو بیا به الیه صله نه وه، بر رفعه الله به اله صله چې راله دې معنی سري خېجول. بر رفعه الله الیه بلکې الله هغه خپل ځان ته پورته کړی دی. او حدیثو کې شته دی هغه یې چېرته قرآن کې دا عقیده نه لیکلې چې عیسی علیه السلام پورته ختلی. کاش چې د خپل استاد کتابونه دې کتلی هم به سمه وی. خو به دا فتنې راځي داسې. چې دی یې تپوس وکړې نو هغه وایي چې امین حسن اسلامي د خپل استاد سره اختلاف ساتو. وی په عقایدو کې ساتو. دا دوکې ورکوي خلکو له. عقایدو کې اختلاف نه ساتو. دا زموږ د دور احناف دي که نه چې امام ابو حنیفه سره په عقیده کې اختلاف ساتي. ځکه څوک ماتریدیان دي او څوک اشاعره دي. د امام ابو حنیفه عقیده څوک نه ساتي. نو سوال دی چې عقیده د هغه ستا لپاره قابل اتباع نه ده نو د هغه عمل به ستا لپاره څنګه قابل تقلید دی؟ دا څنګه حنفیت؟ سوچ نه کوي خلک څه وایو څه نه وایو. عقیده کې د نصوص قطعیه نه سړی استفاده کوي. ما ویلي او تا ویلي او بل ویلي دی نه کوي. اوس خو یو لوی جماعت ته د هغې کار سره دې کتاب کې چې لیکلي وه دغه عقاید دي. هغې خو ځان ډېر شرم وخه. علمي لحاظ سره داسې طریقه ده چې زمونږ د پلانکو دا عقیده ده، پلانکو دا عقیده ده. قرآن او حدیث کې نشته یو شی. او بل چې ته جمع کې عقیدې دوه دي نور خو ټول داسې نور څیزونه دي پکې. تاسو وګورئ هغه کتاب وګورئ کې عقاید نشته. دوه خبرې دي پکې، د یو تعلق وسیلې سره د بل تعلق حیات الانبیاء سره. په دنیا کې دغه دوه عقیدې دي. الله، رسول، ملائک، تقدیر، دا عقاید نشته. خورې کار دی. ډېر لوی ظلم دی، ظلم انتها ده. بر رفعه الله الیه بلکې الله هغه پورته کړی دی خپل ځان طرف ته، اسمان ته خېجولی دی. حدیث ته په دې باب کې حدیث دو معراج النبی متواتر دی. نو پای کې دا لیکلی دی چې عیسی علیه السلام سره زما په دویم اسمان کې ملاقات شوه. متواتر حدیث دی. خو متواتر حدیث عقیده نه ساتلېږي. دا خبره چې په خبره واحد باندې عقیده نه ثابتېږي دا احنافو د کوم ځای راغلی ده؟ دا معتزله نه راغلی. معتزله دي تعقل پسند.
معتزله دي تعقل پسند داغی نه دا رائے راغلی ده ورنه ډېره زمانې پورې خلکو خبر واحد باندې باقی دم ساتلو عمل به پم کو. سلورم د استعمال راځي فضل و شرف په معنا باندې عزت ورکول فضیلت ورکول کمال ورکول. لکه سورۃ الانعام کې راځي سلورت آیت کې وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ. الله ابراهیم علیہ السلام نے یو دلیل ورکړ نور او د ستورو او د سپوږمۍ یو څه بل څه الله وی دا دلیل مونږ ورکړو داغه قوم خلاف کې او الله دا زمونږ خو خدا نرفع درجات من نشاء چاله چې مونږ فضل و کرم ورکو شرف ورکو مونږ ورکو بل څوک نشي ورکول. په دې وجه چې الله فضل و کرم کړل په هغه باندې شرف یې ورکړل هغه نه پای کې راخکل مکو صدا الله په کارونو کې ګوتې لري دا الله کارونو کې ګوتې وهل مناسب نه دا دې سلورم استعمال له دغه شانت استعمال سورۃ النور کې هم د شپږ دېرش آیت کې فی بیوت اذن الله ان ترفع خاص کورونه دي د هغې په باب کې دا الله حکم دا دی ان ترفع چې د هغې به احترام کولی شي فضیلت به هغې له ورکولی شي جماعتونه مراد دي ان ترفع ویذکر فیها اسمه او په دې کې د هغه توحید بیان کړی شي اسمه مراد دے توحید. دارنگے سورۃ المومن 15 آیت کے رفیع الدرجات ذو العرش کمالات اللہ اور کئی ادا عرش مالک دے. سورۃ الواقعہ کی آیت کریمہ اتا بڑے رویلی وفروش مرفوعہ سلو دے شاید کے وفروش مرفوعہ فروش سے دوئی نشست آغا زی چالتا بنی آدم کینی ناغا مرفوع دی وفروش مرفوع تا عام مانا بستری او نشستونا وفروشن او بستری مرفوع پورتکلی شیخ. تو دا معنی چیو کی مفسرین نبیاد سرا دا امام ترمذی او پیشکل شیخ حدیث نقل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ ارتفاعها کما بین السماء والارض مسیرت 500 سنہ. تدی پمیس کے فاصلہ چې کم دا هغه دومره دا لکه د اسمان او د ځمکې پمیس کې 1500 کاله. سنن ترمذی کې دا حدیث دو ځای لیکل. امام ترمذی رحمہ اللہ دا نقل کی نو دے پسې ہوئی چې هذا حدیث غریب او دا غرابت وجہ دارا چې دے راوی دے رشدین خلق ورته رشدین ہوئی نا رشدین بن سعد او هغه د دې روایت په نقل کولو کې متفرد دی یوازې لک نو کې بل فرض دے ثقه بیا خبره سموي فرق نه ورځيږي د ثقه راوی تفرد یوازې والے څه فرق نه ورځي لیکن دا سړی متروک الحدیث دے رشدین بن سعد متروک دے و دا متروک راوی روایت صحیح نہیں دے وجہ تفسیر کتابوں کے دا روایت کمزور ہے ضعیف دے. دوبارہ کے امام نسائیم وہی دے متروک الحدیث دے جوز جانم وہی دے سرا منکر و معضل روایتوں نے دے کمزور ہے سڑے. ابن قیم رحمہ اللہ لکی حاضر ارواح کے لا ریبا انہو کان سیء الحفظ دے دسوئے حفظ شکارو فلا یعتمد علی ما ینفرد به پاگے روایت بے اعتماد نشی کولے کم کے جدے منفرد دے دا روایت قابل بیان نہ دے مونگے بیانو دیر پارا جستاسو علم کے داراشی چدا روایت صحیح نہ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دے نسبت درست نہ دے
چاته چې نه معلوم نه هغه ورته نسبت وکړي په محدثینو اعتراض مه کوه هغې دا تفصیل د هغې مخې ته نه وي ځکه هغې نقل کړي یو دا مفهوم اخلي خلک د دی چې وفروش مرفوعه لیکن د دې آیت کریمه د لاندې وفروش مرفوعه د دې تفسیر بسیط کی لیکلی دی قال اهل المعانی 21 جلد صفحہ 234 کے التفسیر البسیط اہل معانی وی چې المراد بالفروش ها هنا النساء دلته کې د فروش نه مراد نساء دي پته شکټ څوک څه گئی کنه پګاری کی جدا وفروش مرفوعه مرفوعه چې وای نو دیکھے څه چل رہے وفروشن وزوات فروشن مرفوعات القدر النساء مراد دی والعرب عرب چې کوم دی یغي تک تکنی عن المرأة بالفراش والازار واللباس عرب کنایتن کله کله خدای ته سوی فراش ورته وي کله ورته ازار وي کله ورته لباس وي نبی علی کی ومنه قوله تعالی هن لباس لكم وانتم لباس لهم بس قرآن نے شاید راغ بیا ته بل څه ضرورت نشته هن لباس لكم عرب وی داس نو وفروش مرفوعه مطلب سره زوات الفرش مرفوعه معنی مرفوعات القدر دے د عزت په معنا باندې سورۃ المجادلہ 11 آیت کې راځي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات دارنګه سورۃ عبسہ کې 14 کې راځي فی صحف مکرمه مرفوعات مطهر دا ظرف استعمالات دي قرآن کې پنځم تخت باندې کې نول ورفع ابويه على العرش سمانه وګه پورته کړل بٹھا دیا کې نول دې کې دا فائدې په دې سوزونو کې اشباح و نظائر کې چې تا د لفظ معنی معلوم شي تا به تر اوسه ټوله دغه معنی کوي چې پورته کړل خپل پلار مور پارش باندې معنی غلط ده ها نو د رفع معنی پورته کول نه دلته کې رفع معنی کېنول ورفع ابويه خپل پلار او مور یې کېنول علی العرش په تخت باندې تخت باندې کېنول شپږم معنی رفع بمعنی رتب مرتب کول رفیع الدرجات چې وایي سورۃ المؤمن کې پیزل آیت کې رفیع الدرجات څه مطلب دی د آسمانو درجات چې کوم دي درجه دا ترتیب هم الله ورکړل رفیع الدرجات وما معنا د دې دا تیز خبره کول سخت خبره کول کرخت خبره کول زور سره خبره کول دیته هم رفع وي سورۃ الحجرات آیت 2 کې یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون تو دې آیت تفصیل کې ابن قیم رحمه الله یو ډېر بهترین عبارت لیکل دی علوم الحدیث کې ما لیکل دی هغه دا چې فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم یو سړی که خپل आवाज د رسول الله صلی الله علیه وسلم په आवाज پورته کی هغه ښکته کی او دا پورته کی نو دا سبب دی د عمل د بربادېدو ٹھیک ده ښکاره واضح بیان دی فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياستهم ومعارفهم على ما جاء به نو سوال دا چې یو سړی د مخلوق آرا چې کوم دی رائے
هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رائے د پاسه کوي. دارنګې خپل عقلونه داغه د رائے د پاسه کوي. خپل ذوق بعض خلکو د استادان نه خدایان جوړ کړي. استاد یو ذوقي معنی کوي د هغې پورې نه خبره لکه تا کې علم نشته دی ذوقي خبره کې پسې ولځي. ازواق چې څوک دا چلو کی د چا ذوق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فرمان د پاسه کوي. او دارنګې بعض خلک سیاستونه او معرفونه راځي د معرفت خبرې دي. معرفت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت خلاف کی نو ستا څه خیال دی چې دا عمل به برباد نه وي؟ یعنی محض آواز پورته کولو سره د انسان اعمال حبط کیږي نو په دې کار نه ونه حبط کیږي. الیس هذا اولا ان یکون محبطا لاعمالهم. دا و استعمالات شو موږ سره د رفع او اتم استعمال د دې دی ناموری شهرت. سورۃ علم نشرح کې ورفعنا لك ذکرک. رفعنا لك ذکرک څه معنی ده؟ تعالی موږ مشهورتیا درکړې ده. که غیر مسلم بمی په هر څه نوم باندې چې وایي خو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم خامخا اخلي. تاسې علاقه نشته دی بلکې اوس خو خلکو کتلي دا چې بانګ ټوله شپه ورځ کائنات کې چېرته ویلی شي. داسې وخت نه راځي چې هلته کې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم نه اخلي. دا موږ سره شو اته معانی د ریفع عین. دا مونږ کوم ځای نه ووایي دا موږ د خپلې خېټې نه دی ویلي. دا المفردات کې امام راغب لیکلی دي صفحه 207 کې او دا دامغانی لیکلی دي الوجوه والنظائر صفحه 245 کې. زمونږ خلک دا نه تسلیموي چې دا قرآن کې دا معنی چورته پلان کې لیکلی دي بیا په پلان کې ډېر ښه راځي. یعنی سیاق او سباق او بصیرت نشه که چې قرآن کی سیاق او سباق په بنیاد باندې سړی په معنی پوه نه شي په دې مطلب څه ده اسې شرګاره ترجمه کړي. نو موږ څه چلو کو اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور. فوق به وایو نو بیا بس کوم خبر اسانه شي که نه ستړی شوی فوق. ابن فارس رحمہ اللہ لکی الفاء والواو والقاف فی وقاف اصلان صحیحان دا دوا اصل دی صحیح یدل احدهما علی علو پا پورتوالی دلالت کئی والآخر علی اوبد ورجوع او کلا کلا بعضی چکم دے پر رجوع بانم دلالت کئی. تو پر رجوع بانے پوئے گی کر قرآن کتا جرد ما لها من فواق ہوئے لے کنا ما لها من فواق ایدو لے فواق ہوئی فواق پہ جنہم نغالے بندہ ساروے چولوشی ناقا دے آخر کے کلا کلا اللہ تیوشی کہ ناقا پی اخبر و تختول دا زمیدار خلقا دا کم چلوشل کی اپوئی اگی ورد لگ ٹیم یا ورد اسخیب ری ساروے لگ گندے اگی اندرے مرے نیو جڑے رہے چکی اور دادا دو اچھلے کے وندے دیکھو کہ بیا پہ شروع کی اور دادا دو رودل نا لوشلو پمیس کی چکم ٹیم یہ تا فواق ہوئے دیکھ رجوع شتا پہ آگے ساروی تا گنشتا شتا دے پاکے تا عربی لغت ہوا ہے نا بدی حضون والا ہے بوئے گے فواق تا فواق پدے وجہ ہوئی چا دا دے دا رجوع پا مانا باندے دے رجوع کے یغی توس ما لها من فواق اوبا او رجوع دیتم فواقوی فی ووقاف او فی ووقاف چکم دے بلندے تو ہم ہوئی یو دلالت پا علو کئی او یو دلالت پا رجوع باندے کئی. امام راغب لکی چھ فوق چکم دے دا مکان زمان جسم عدد مرتبے تا دے معنی دا پار استعمالی گئی. اسو کو رہے زر بس قرآن مجید کے کلی د جسمانیت لحاظ سرا د یو سیز فوقیت مونږ ورته وایو ورکوټه کېدل
یا غټېدل. د دې لپاره هم لفظ د فوقیت استعمالیږي. لکه سورۃ البقرہ کې شپږ آیت کې تاسو ویلي دي ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها. دا فوقیت په څه شي کې ده؟ هلته مفسرین دواړه معنی کوي، فوقیت په نریوالی کې یا فوقیت په غټوالی کې. یعنی یو شی د ماشي نه کم دی نو هغه ته وایي فما فوقها، او یو شی د ماشي نه ډېر دی نو هغې ته هم څه وایي فما فوقها. الله د دې په بیانولو کې شرمېږي نه. دغلته ابن الانباري نور مفسرین هم دغه قسمه خبرې لیکلي دي. بیا وایي دا د ازدادو نه دی. بار کیف دویم مکانی فوقیت. مکانی فوقیت یو شی په اونچایۍ کې دی. هغه هم دې آیت کې دا کوم چې مونږ وایو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. دا تورې واقعي ایستلی و د جوړو نه. دا خلق دې نه انکار کوي. دا به انشاءالله تاسو تفصیلا وایي سورۃ الاعراف کې آیت دی. هلته به الله دا فرمایي چې وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ. او نتق چې ته لغت کې وګوره نو هغه ایستلو ته نه وایي. ته نتق اول معنی داره چې حج کولی دی نه زړه کول. تا چې د مونډانو باسلي که نو تاسو به نتق پېژنئ. مونډ چې سړی وباسي خاص کر غټ مونډ نو اول هغې ته اوبه واچوي کنده ورته وکړي او بیا هغې نه وروستو اړکۍ راړکوي اړکۍ راړکوي تر دې چې هغه آخري زړه والا م ووایي که نه نو هغې نه وروستو بیا دې ته نتق وایي. دا صاحبانه سے لګیا اقرا په مخه کړي چې دا چې اقرا نه ده قرآن بچکو د اعتراض نه. الله دې ستاسو نه زمونږ قرآن او ایمان محفوظ وساتي. اسلام ته دا خلکو نه خطره ده. د رضا نه سوالات او جوابات جوړېږي څه جوړه کړه. سوال غلط دی رسنه کې اقرا کم ده. دا مؤمنانو وختي مونږ وویل مؤمنانو نن یو سړی بدکاري وکړي ته باندې سزا نه ورکړي دا اقرا ده. لاس به ته نه پرېږدي چې غلی کړي اقرا ده. دا اقرا نه ده. دا مسلمانانو باندې شرعي حدود و نفاذ ده. او آیا قرآن دا ویلی دی چې الله دې دپاره کړو؟ الله صرف دې دپاره کړو چې دې خلقو ته د الله رب العزت د قدرت پته ولګېږي چې الله څومره قادر ذات. په دغې بنیاد یې کړو. نور خو دې کې څه نشته دی. قرآن یا حدیث کې په دې کې څه نشته. دا خو دې ظنو انه واقع هم دا خو دې ګمانو یا د هغې غر را پرېوتل. قرآن خدا تصریح نه کوي. قرآن خدا وایي دا ګمان د دې خلقو خو د هغې ځای نه استدلال کړی دی خامخ. مکانی فوقیت دې دپاره دلته سورۃ البقرہ 33 آیت کې او همدغه شانتي سورۃ الاعراف 171 کې وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ. ایو صاحب لیکي دي د غر په دامن کې و خو چې غر ته سړی د غر لمن کې ګوري که نو بس ته وایي دا پرې راغورځېږي. هلکه دا تشبیه الخارق پکې نه ګورې کأنه ذلة. تشبیه الخارق بالمعتاد عادت دا دی چې خلک باران کې یا انور کې چترۍ د سر د پاسه نیسي. نو قرآن وایي دا غر داسې شی و کأنه ذلة گویا کې دا چترۍ ده. دا تشبیه څه دپاره ورکوي؟ اګپ لګي هسې چې جي دی د غر ویښ کي نو غر ور داسې ښکاره کېده. داسې تحریفات کوي خلک. دا جي مفکرین دي د قرآن مفکر دی د اسلام محرف د قرآن دی محرف د دین دی. جي نوې خلقو سره سوالات دي. دا سوال ورته هم تا خولی دی غلط. که تا په وخت پوهې کړی وی چې دا سوال ستا غلط دی بیا به سوال نه کوه. نو دا چونکې چندې مندې واړي خلک نو خفه کول نه کوي. نو دا ورته نه وي دا سوال غلط کې یا په جهالت باندې مبني دی. اصل چیز دا دی. ټیک دی لهجه ورته نرمه اختیار کړه. خدا خو نه چې ته قرآن کې تحریف کړه دا خوله بند دی. دا طریقه غلطه ده. همدغه شان دی معنی باندې سورۃ ابراهیم کې راځي ومثل کلمة خبیثة کشجرة خبیثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. فوق دلته په دغه معنی استعمال دی مکانی فوقیت. دریم دا راځي د مرتبه په زیاتوالي باندې.
ته یو بني آدم مرتبه زیات ده، برتری ډېر ده، هغې دپاره هم دا استعمالیږي. لکه سورة البقره 212 آیت کې وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُم د دې د پاسه وایي پسې شي کې مرتبه کې دې د پاسه. دارنګه سورۃ الانعام کې راځي آیت 166 کې ورفع بعضکم فوق بعض درجات. الله پتاسو کې د بازو درجات د بازو نه اوچت کړی دي. سورۃ الزخرف کې راځي آیت 20 کې اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. دا اصل کې د یو سوال جواب دی. سوال دا دی چې د انبیاء علیهم السلام اکثر غریبانان دي. د مالدارو خیال لري چې څنګه الله موږ باندې فضل کړی د مال، نو دارنګه د پیغمبره مستحق هم مونږ یو. دا د خلکو ذهن کې دا یو شیطان خرناست نه وتی. دویم دای چې وکته شي د اکثر انبیاء علیهم السلام باندې ایمان وروړونکي کمزوري خلک، نو دی دغه استدلال کې دا خپل مالدار نه چې کدا دین صحیح وي کنه دا مخکې مونږ منلوي دی غریبانو بدانه قبول. نو قرآن پاغه تناظر کې جواب کوي چې هم یقسمون رحمت ربک. نبوت خدا الله او رحمت ته دا چې الله تعالی ورکی وېدی څه کار دی بده. نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ژوند د دنیا کې مونږه تدی معیشت تو حصول رزق چې کم ذرایع دي اسباب موږ تقسیم کړی دي، چاله تنگ ورکو، چاله کولو، چاله یو څه، چاله بل څه. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. او دا مونږ یو چې مونږ د بعض درجات په بعض باندې وجود کړی دي. د دې حکمت دا چې لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، د دې لپاره چې بعض د بعضونه کار واخلي. سخریا د تسخیر نه ده. تسخیر معنی کار اغستل، د یو بل نه کار اغستل. غریبانان د مالدار نه کار اخلي کنه، پیسې اغستل کار نه ده. او مالداران چې کم دی نو د غریب نه کار اخلي. د غریب کار ورته ښکاري، د مالدار ورته نه ښکاري. مالدار خو سره پیسې یي که نو هغه هسې راغلي که ستا جایداد دی څه ځمکې ده بل څه دي بل څه دي سرویسې دی. خو دا دواړه د یو بل نه کار اخلي. دا مه وایه زموږ د خلکو خیال دی چې دا مزدور کار ګنده دی، مالدار ته محتاج دی. دا مالدار هم دی غریب ته محتاج دی. دغه صاحبان خو هغه یو ماشوم یو نظم ویلی دی که نه چې صاحب ځان سره خپل بیگ وي دفتر ته نه وړي او مونږ چې کوم دی په 10 روپۍ باندې خښته چته خېجو که نه پوه یعنې مالدار خلک ټول محتاج دي خلکو ته. غریبانانو ته محتاج دي او غریبانان د هغې مال ته محتاج دي. قرآن دا فلسفه په دې یو مختصر آیت کې ذکر کړې ده چې لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. دارنګې ورفعنا لک ذکرک کې دا خبره شته دی وختي چې څنګه مونږ وویل چې رفع د درجې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شته دی. څلورم دا راځي د حجت او د غلبې په معنی باندې. حجت په حجت کې غلبه کېدل، غالب کېدل. سورۃ آل عمران آیت 55 وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. وجاعل الذین اتبعوک عیسی علیہ السلام باندې بعض خلق ایمان راوړو او بعض خلق ایمان نو راوړو. تر هغه زمانه خبره آیت باندې د سیاق سواق تناظر کې سوچو کا نبی هغه سوال نه راځي کوم چې عام خلق کوي دلته کې کوم خلق چې ایمان راوړل دي. نو قرآن فرمایي ز اغیله جوړون کې دای کسانو د پاسا پتار د حجت او د دلیل چې کفر کړي رستانه تر قیامت پورې همیشه همیشه لپاره د دنیا د موجوده بنی اسرائیل تفوق نه ثابتي دیو بخبره کافر دي مشرکان دي. قرآن باندې سوچ کول بګاری ځان له په زور سوال کتل دي چې دین خو دا ثابت شو دا ثابت شو. دا خو هغه زمانه کې چې کله الله غ نبی کړو
ناغه ته دا خو دل چې کوم کسانو پتا ایمان وروړو نه بدای خلق د پاسې تر قیامت پورې نه ابد الاباد پورې دلیل په لحاظ چا چې ستانه کفر کړل. نو سوال لای چې مسلمانانو کفر کړی دی عیسی علیه السلام نه؟ مسلمان خو عیسی علیه السلام مني او دینه دا موجوده بنی اسرائیل خو نه مراد، هغه ته مراد دی چې هغه د دلیل او د حجت او د برهان په بنیاد باندې پاغه زمانه کې هم غالب او اوس هم غالب. خو اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مونږ زیات حقدار یو د فلان کی او د فلان کی او د فلان کی. د انبیاء علیهم السلام سره تعلق زمونږ ډېر دغه په مقابله کې هغه عیسی ابن الله وي، مونږ عیسی ابن الله نه وایو، مونږ عیسی عبد الله وایو. یهود عزیر ابن الله وي، مونږ عزیر عبد الله وایو. مشرکان پاسی نا مسلمانانو ته وایي چې مونږ بستاو د پاسو یو. دا غلط استدلالات دي او دا عقیده مستشرقین او دا غینه زمونږ د انګریزي مسلمانان چې کوم دي دې زده کوي بیا په دې باندې برید تاوی راځي چې موږ سره دین دی، موږ سره پوهه څه پوهه تاسو ته دې موجوده مسلمانانو سره تعلق نشته. دا خو هغه زمانه کې تعلق او کنه د تعلق ثابت ہے نو مسلمانان ټول د عیسی علیه السلام منون کی دي. آمن الرسول بما انزل الیه من ربی والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله. مسلمانان خو عیسی علیه السلام منکر نه دي، البته د عیسی د ابنیت منکر دي. دا حجت کې غلبه مراد ده. پنځم عددی اکثریت د پاره دا استعمالیږي فین کن نساء فوق اثنتین. آیت د میراث کې وایي کنه کچری وی زنانا د دوه نه زیاتې درې څلورې پنځه لونه فلهن ثلثا ما ترک فلهن جمع ویل دا غي د پاره بسې 2/3 به د متروک. شپږم آسمانی نعمتونو د پاره استعمالي دا سورۃ المائده شپږ آیت کې ولو انهم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربهم. خپل زمانه کې دا حکم وو اسه پمنډه مو آیا سوچ په وګه ولو انهم اقاموا التوراۃ لا کلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. یو جمله ختم شو. ولو انهم اقاموا الانجیل خپل زمانه کې لا کلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. اوس لو انهم اقاموا ما انزل الیہم من ربهم لا کلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. په دې ودا سوال نه کې جو سوچي تورات او زبور نشته، دا خپل زمانه سره متعلق. آیا دویم تعویل مفسرین دا کوي چې نن په قرآن باندې عمل په تورات او په زبور او په انجیل باندې هم عمل کول دي، ولې بنیادی مسائل خټول دي. خدای کې چې وی لا کلوا من فوقهم سمانه ده د پاس نه بخوري، یعنی آسماني نعمتونه به الله دې ډېر ورکوي. دې سره کې ته اگر تقوا والا آیت ہو جائے گی کہ یرزقه من حیث لا یحتسب، نو بالکل واضح لا یحتسب یعنی ددا سے زینب اللہ دل رزق ورکی آسمانی چیز خلق و گمان کې هم نه. نن دا مسله چې کې رسول الله رزق ډیر کړي کنه نو دا څوک نه وي چې راخسړی دی یا تقوا پکې ډیر ده للهیت پکې ډیر ده سمدستی وسو وي دا لږی عرب ورګي الګ خپل عمل سم کلک خپل عمل دې سم کا عرب پرې ده عرب ځان له نه ګټي غیر په خپل امریکای بچی دا غب شپ لګي ټول خلک قرآن پرې خره خلکو چې من یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مطلب دا هو بیا ګورګه تقوا نه للهیت نه او الزامات لګي په خلکو. دا شپږ معنی شوي. اومه معنا دا الله تعالی د صفت پتور وهو القاهر فوق عباده وهو الحکیم الخبیر. القاهر تدیر لپاره انګریزي کې کنټرولر لفظ استعمالي غالب الله کنټرول کوون کې د مخلوق کم ځای کې دی آیا فی ای مکان هو الله فوق عباده د خپل بندگانو نه پورته دی. عمدہ شانت استعمال شعر په سورۃ النحل کې آیت 50 کې
यखाफून रब्बहुम मिन फौक़िहिम, यरीगी दी द खपल रबना चे दी न फौक़ देख। फौक़ तो यतार से का तरफ वर्त है कि जहत वर्त है ताओ तो कुरान आए वे पता पोश है कुरान के फौक़ लफ्ज़ राजी अल्लाह रब्बा वयफ़अलून मा युअमरून, मलाइका दगा कार कई। इब्न अबिल इज़्ज़ जो आलिम दे उसको खलक दागा वो एतराज़ में कि जी हनफी न हो वैसा तो हनफियत से स्वयं रहा तासो अकायद इमाम बुरी वो बशांति ना दी हनफिया का चाहती चेहरा फल जाता है न कही आमीन बिलजार न कही दावडर से खलक न कही हनफी जमुंग परी दागरे चाहत इमाम वनीफा दे एतकाद पशांत एतकाद भी दागा एतकाद नहीं दागा हनफी ना वही बताता न। इब्न अबिल इज़्ज़ दायो हनफी आलिम दे शरहुल अक़ीदा तहाविया दाग किताब दे उस खलक किताबों में लिखी पाए बांधे चदा हनफी न हो जी न दे उनसे चलो शो ये सड़े हनफी न दे काफिर दे मसलक हर ज़्यादा खपल होगी ख़्वागा द हक़ और द बातिल पहचान जोड़वल दा गलत खबर दा बुत मात के बुत च द हक़ और द बातिल पहचान हनफियत और आदम हनफियत चमुंगा आगा न तस्लीम दारुस्त व तस्लीम को जदा प्लान की जमात के प्लान की अटोल भूतान देखा रास नाम लरे के अगर इकबाल वेलू के ना अगरचे बुत हैं जमात के आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात के आस्तीनों में मगर मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। दा हर चाह दे कि बुत नहीं बोले अज़ान लख अगर हक़ बातिल में यार जो कि जब लान की शेख वेली नोटी को अब लान की शेख हदीस हुई ऐसी किसे हम जोड़ा गला कुरान और हदीस शु द हक़ और द बातिल पहचान पर कुरान और हदीस की पाशखास न की फ़लान की वे फ़लान की वे द हर शागिर्द खपल उस्ताद सर मोहब्बती और पकार दी चीख खो मोहब्बत द पैगम्बर है ना और मोहब्बत द उलूहियत हम ना द उस्ताद है मोहब्बत बस दी के नूर सोक दागा चलू की विदाजी दो मीने तलाक़ी देख और कले विदारे मीने मुशरिक दे वहता उससे एग्जाम तम हल्ला गुबूरी कर द हर आलिम द खे खबर न फ़ायदा गस्तल पकार दी मुंग द उलमा भी देती न कहूँ यो आलिम खबर करे दा करा खबर करे दा कुरान सुन्नत मुताबिक ही करे अगर बिल्कुल कबलोल पकार दी ऐलान कोल पकार जी सही रख खो का गलत ही न ऐलान कोल पकार जी दा गलत पदे मरतबा के फ़र्क न वर्जी इब्न अबिल इज़्ज़ करे हनफी हो कनी से फ़र्क न वर्जी वो मुसलमान आलिम ने बस हकी तो बस हो खो लग यारी मासरे हो दर्स रे उसलिए वही जैसे इब्न तैमिया अहले सुन्नत वल जमात न गणम दसा अपना रुजरा पोश जो सोक बगे तरह वाले सोक बदे खारिज है अगर जदागत इल्म कायल हैं लेकिन अहले सुन्नत वल जमात के न मनगा स्ताब मत कम अथॉरिटी चस्ताद अमल व ख़ास हैसियत रही मने मना कन मने पुख्तो के मतल रजोड़ो के यो पोश में नहीं सही दादान ले शे जो कर खल को बस अतम ददे माना राजी दादा आला अप माना है राजी आला फद्रिबू फ़ौक़ल अनाक़े वाहलो के फ़ौक़ल अनाक़ दो मफ़हूम की या खुदा चे दो उनुक़ नबर से शेरे करे कपरे जोड़ दो कपरे वालो वो तक मफ़हूम दे फ़ौक़ पता माना के देशी और फ़ौक़ का आला पर माना आखिरी ने ब्याह मतलब सही सट वाला हुआ है मुफ़स्सिरीन दलते के दादा आला पर माना आखिरी दाना तो ज़रूरी जितने खाम खाद आला पर माना वाखले खो मफ़हूमुला चेता द्वारा मालूमी तावीलात चे द्वारा मालूमी चे यो फ़ौक़ल अनाक़ यानी कपर है या फ़ौक़ल अनाक़ अलल अनाक़ द्वारा तर्जमे सही दे और न हम पाज़ाब के तरक्की कवल अल्लज़ीन कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाह ज़िदनाहुम अज़ाबन फ़ौक़ल अज़ाबे फ़ौक़ फ़ौक़ियत द अज़ाब पडेर वाली की सूरत अन-नहल आयत आती और लसम
دا آخري معنی ده دی او دا راځي دې لپاره به تاریخ ته ځو نو سورۃ الاحزاب کې لسم آیت ده اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم د فوق نه څه شی مراد ده د فوق نه مشرق طرف د غلطه مراد ده مو خو معنی کوو پاس طرف که نه نو پاس څه شی دی هلته کې هغه مشرق طرف چې هلته کې د احزابو ډلې ناستې وي د مدینې منورې باندې د حملې کولو دپاره نو قرآن دغلته کې د فوق نه مراد چې تا ته یادي مشرق غاړه ده او هغه غاړه ده چې د خندق نه هغې طرف ته ده او مشرکان څومره چې دي احزاب نا ټول راغلي دي هلته ناست دي دغلته قرآن فوق وایي دا نه مطلب دی چې اسمان نه راکوزېږي اذ جاؤکم کله چې هغوی تاسو ته رالل حمله وکړه په تاسو من فوقکم په هر کلي کې کوز پلو بر پلوي که نه هر کلي کېږي که نه نو داسې مکه مدینه منوره کې هم دی کله چې هغوی تاسو ته د پاس نه رالل حمله وکړه د پاس نه پاس نه د هغوی مشرق طرف دی ومن اسفل منکم اسفل کې څوک وو بنو قریظه دا دی ول متضاد دي مغرب طرف نه څوک رالل بنو قریظه دا استعمالات دي د دې فوق دپاره دا مونږ کوم ځای راغوستي دي داسې یو لفظ دی هغې ته افاق وایي که نه هغه هم د فی اوقاف نه ودرېږه فلما افاقه د هغې معنی سره د بېهوشۍ نه ښه کېدل افاقه چې ورته وایي که نه یو افاقی یو فاقی وی مریض ښه دی اوس فاقی شوی ده فاقی شوی که افاقی شوی پښتو کې ووایه که یو مریض ښه دی اوس طبیعت یې لږ ښه دی خو دی خامخا دا ښیي چې ماله معربي راځي که نه پوه شوې فاقه خو لږې ته وایي او افاقه معنې لږ صحت یابي دا کم چې وویل مونږه دا وجوه القرآن کې د حیري صفحه 324 الوجوه والنظائر د دامغانی 358 او المفردات 388 ته دریو کتابونه مونږه دا معلومات اخیستي وو. يقول قولي هذا استغفر الله لكم من سائر المسلمين.